सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 26 तारिख बुधवार। आसंतु आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, समुद्र रे विकसित हेउछि दुईटी सिस्टम, 27 रे बात्या सृष्टि आशंका। समुद्र मध्य एका संगे दुईटी सिस्टम विकसित हेउथिबा बेले बात्या आशंका आहुरी घनीभूत होइछि। मालेशिया और संलग्न मालाक्का प्रणाली उपरे थिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आज पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी अवपातरे परिणत होइछि। मालेशियार जॉर्ज टाउन ठारू प्राय 70 किलोमीटर पश्चिम रे इंडोनेशियार कुटा माकमुरो ठारू 290 किलोमीटर पूर्व निकोबर द्वीपपुंजर नानकेरीरू 740 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व एवं कार निकोबर ठारू 870 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व आज यह अवस्थान करिछि। यह धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो एवं आगामी 48 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। अन्यपटे कोमोरिन एवं संलग्न दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और श्रीलंका उपरे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र एवं दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न दक्षिण श्रीलंका और भारत महासागर उपरे आज रहितला। घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू 7.6 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापीछि। यह उत्तर पश्चिम दिग को गति करी आसंता 24 घंटा मध्य एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेबार संभावना रही। परवर्ती 24 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत होई अवपातरे परिणत हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जायछि। तेबे उभय सिस्टम मिसिले बात्या सृष्टि होई पारे बोली आशंका करा जाउछि। 27 तारिख आडकू एने स्पष्टता आसिबो। अन्यपटे एबे राज्य रे शीत प्रकोप कमिछि। सुंदरगढ़ किछि किछि स्थान रे अति घन कुहुडी देखा जायतिबा बेले कोरापुट और कंधमाल जिल्ला रे घन कुहुडी देखा जायतिला। परवर्ती खबर, सरकारक नाली आखि को फू, तहसिलदार को बाली माफिया पिटिले। मयूरभंज जिले में बाली माफिया उत्पात बढ़िबारे लागिछि। अहरह बाली लुट करुथिबा बेले चढ़ाऊ करिथिबा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को आक्रमण करबाको पछाउनाहांती। गतकाली बेतनटी थाना अंतर्गत 18 नंबर जातीय राजपथर तुलसी चौरा ढाबा निकटरे बाली बोझे गाड़ी जबत कारणरू माफिया माने संघबद्ध आक्रमण करिसेंती। बाली माफियाଙ୍କ आक्रमणରେ बेतनटी तहसिलदार चंद्रजीत बेहेरा और चालक निहारंजन विश्वाल गुरुतर आहत होइतेबा बेले अन्य 3 जण कर्मचारी सामान्य आहत होइछन्ती। सूचना अनुसार गतकाली अपराह्न बेतनटी तहसिलदार चंद्रजीत बेहेरा स्थानीय जेएमएफसी कोर्ट निकटरे मुक्तापुर ग्रामर सुनील लिंका नाम पंजीकृत ओडी 11AE 3234 नंबर विशिष्ट चोराबाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करी बेतनटी पुलिस को हस्तांतर करथिले। एथिरे प्रतिशत परायण होई 15 ରୁ 20 जण संगबद्ध होई गतकाली संध्या समय तहसिलदार और अन्य कर्मचारी मानकु आक्रमण करथिले। परवर्ती खबर, 2026 विश्वकप ब्रांड आंबासडर हेबे रोहित शर्मा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कले घोषणा। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह रोहित शर्मा को 2026 टी20 विश्वकप पाई ब्रांड आंबासडर भाବରେ घोषणा करिसेंती। रोहित शर्मा 2024 टी20 विश्वकप टाइटल पाई भारत को अधिनायक करथिले, जहा परे से एही फॉर्मेट रो अवसर नेइथिले। जय शाह कहिसेंती जे राष्ट्रदूत भूमिका पूर्ण करिबा पाई रोहित शर्मा को ठारू भल व्यक्ति आउ केही होई परिबे नाही। ब्रांड आंबासडर भाବରେ रोहित शर्मा विश्व स्तर रे टी20 विश्वकप प्रचार करिबारे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिबे। रोहित शर्मा को ब्रांड आंबासडर भाବରେ घोषणा करी जय शाह कहिसेंती भारत एवं श्रीलंका रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा टी20 विश्वकप 2026 पाई से ब्रांड आंबासडर हेबे बोली घोषणा करिबा मो पाई एक सम्मानर विषय। परवर्ती खबर, मो सह लागिले मु सारा देश को दोहलाई देबी, खोलाखोली धमक देले ममता बनर्जी। केंद्र सरकार को खोलाखोली धमक देले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिमबंग रे एसआईआर संपर्क रे ममता बनर्जी खोलाखोली केंद्र सरकार को धमक देइछन्ती। ममता कहिछन्ती कहार सरकार सबुदिन पाई रही न थाए। 2029 रे एक भयंकर युद्ध हेबो।
ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମ ସରକାର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ଶକୁନି ମାମା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି। ମନେ ରଖ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବାହାରିବି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନାମରେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି। ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ଖେଳ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବଙ୍ଗଳା ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ମମତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିହାରର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବାନାର୍ଜୀ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରା କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତକାଲି କେବଳ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରା କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ 12ଟି ବିଭାଗର ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନିତ 7,293 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ଏବଂ ଖାଲି ହେଉଥିବା ପଦବୀ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 500 ଦିନ ଭିତରେ 37,325 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 12ଟି ବିଭାଗରେ 7,293 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲେବର କୋଡ୍। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 4ଟି ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଏସ୍ବିଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର ଇକୋରିଆଫ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବେକାରୀ ହାରକୁ ପ୍ରାୟ 1.3% ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବାରେ ଅତି କମ୍ରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 60.4% ଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.5%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏସ୍ବିଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିଛି ଯେ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ହାତରେ ମିଳୁଥିବା ଦରମା କମିପାରେ, କାରଣ ନୂଆ ମଜୁରୀ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ବେତନ କଷ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପାନୀର ଅତି କମ୍ରେ 50% ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ହେବ ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବରଗଡ଼ର ଲୋକସେବା ଏମ୍ପି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ନୃସିଂହନାଥ ଓ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୃସିଂହନାଥରୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଶଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଦଚଳା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 18 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ନୃସିଂହନାଥଠାରୁ ହରିଶଙ୍କର ରୋପୱେର ଡିପିଆର୍ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମ୍ପି ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଥିଲା।
ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମେଳା ସାଇଟେଡ୍ର ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମହାକାଶଚାରୀ ଇସ୍ରୋର ଗଗନଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 15 ଫେବୃଆରୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ 2026ରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 2024 ବିଶ୍ୱକପ ପରି ସମାନ ଫର୍ମାଟ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆମ୍ବାସେଡର 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ କାରଣ 2025 ଏସିଆ କପ୍ରେ 3ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଟି20ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ସହିତ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ମୋଟ 4ଟି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର 3ଟି ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।